فرحان منہاج کا سلام ہو۔ گفتگو کریں گے پاکستان اور افغانستان کے حوالے سے۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں پاکستان اور افغانستان کے مابین جاری کشیدگی میں بہت جانی نقصان ہوا ہے، اور افغانستان کی جانب سے اب تک کی رپورٹس کے مطابق جو جارحیت انہوں نے کے پی کے اور بلوچستان کے پاکستان کے ساتھ ملنے والے طویل بارڈر کے ساتھ کی ہے، اس کے بعد 3 مرتبہ افغان رجیم کی جانب سے جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا ہے، لیکن پاکستانی حکام کی جانب سے اس طرح کی کسی بھی پراپر جنگ بندی کے حوالے سے کسی بھی طرح کا مثبت جواب نہیں دیا گیا، بلکہ انکار کیا گیا ہے۔ اس پورے ویلاگ میں ہم ڈسکس کریں گے کہ آخر پاکستان اور بنگلہ دیش کی موجودہ رجیم کا معاملات کہاں خراب ہوئے ہیں، وہ کون سے پوائنٹس ہیں، وہ کون سے نکات ہیں جن پر دونوں طرف سے شدید رد عمل آ رہا ہے، اور معاملہ یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ ایک دوسرے پر فائرنگ ہو رہی ہے، ایک دوسرے کی چوکیوں پر فائر کیا جا رہا ہے، ایک دوسرے کے فوجیوں کو مارا جا رہا ہے۔ پاکستان ISPR کے مطابق پاکستان کی 24 گھنٹوں میں جاری کشیدگی میں ہمارے 23 جوانوں نے جامِ شہادت نوش کیا ہے، جبکہ ISPR نے 200 کے قریب خوارج کے ہلاک ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ دوسری جانب افغانستان حکومت کی جانب سے جو اعداد و شمار جاری کیے گئے ہیں، انہوں نے 50 پاکستانی فوجیوں کے شہید ہونے کی بات کی تھی، لیکن حکومت پاکستان ISPR کی جانب سے صرف 23 پاکستانی جوانوں کی شہادت کی کنفرمیشن ہوئی ہے۔ پاکستان اور افغانستان کا معاملہ خراب تب سے ہوا کہ جب قبائلی علاقہ جات میں جو افغان طالبان تھے، جو TTP تھی، جسے حکومت پاکستان کی جانب سے اور باقاعدہ سیکیورٹی اداروں کی جانب سے، ذرائع کی جانب سے پہلی مرتبہ خوارج کا لقب دیا گیا، جسے فتنہ الخوارج کہا گیا۔ یعنی کہ پاکستان 9/11 کے بعد جس طرح دہشت گردی کا سامنا کر رہا تھا، اور پاکستانی اداروں پر، پاکستانی شہروں پر طالبان کی جانب سے جو اٹیک ہو رہے تھے، اور اسے وہ رد عمل قرار دیتے تھے، اور پاکستان کی امریکہ کی حمایت کے جواب میں انتقامی کارروائی قرار دیتے تھے، شریعت قرار دیتے تھے، حکومت پاکستان کی جانب سے ان 20-30 سالوں میں کبھی بھی انہیں خوارج کا لقب نہیں دیا گیا۔ جبکہ سب سے پہلے علامہ سرفراز نعیمی، جو کہ پاکستان جو نظریاتی کونسل ہے اس کے چیئرمین ہیں، راغب نعیمی کے والد محترم تھے، لاہور میں وہ جامعہ نعیمیہ مدرسہ چلاتے تھے، انہوں نے پہلی مرتبہ یہ فتویٰ دیا تھا کہ یہ جو دہشت گرد ہیں حکومت طالبان، جسے آج فتنہ خوارج کہا جا رہا ہے، یہ آج سے 15-20 سال پہلے سرفراز نعیمی صاحب نے بابنگ دہل پہلی مرتبہ انہیں خوارج کا لقب دیا، فتویٰ دیا، جس کے جواب میں ان پر حملہ ہوا اور انہیں شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد ڈاکٹر طاہر القادری کی جانب سے انہی دہشت گردوں کو خوارج کا لقب دیا گیا، خوارج کہا گیا، لیکن اس وقت کسی بھی جانب سے اس فتوے کی پاکستانی اداروں نے پذیرائی نہیں کی۔ حالانکہ اس کی حمایت تو کی گئی، اس کی تعریف تو کی گئی، لیکن اسے نافذ العمل نہیں کیا گیا، نہ ہی اسے نافذ کیا گیا، نہ ہی اس کے نام سے ان دہشت گردوں کو خوارج کبھی پکارا گیا سرکاری سطح پر۔ علماء کرام تو کہا کرتے تھے، لیکن سرکاری سطح پر اسے کبھی بھی خوارج نہیں کہا گیا۔ اب 2025-24 میں باقاعدہ انہیں خوارج ڈکلیئر کیا گیا ہے، اور یہ خوارج طالبان جو پاکستان میں سیکیورٹی اداروں کے ساتھ لڑ رہے ہیں، ان پر حملے کرتے ہیں، عام شہریوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، انہیں فتنہ الخوارج کا باقاعدہ لقب دیا گیا ہے۔ معاملہ یہ تھا کہ حکومت پاکستانی سیکیورٹی اداروں کی جانب سے یہ الزام تواتر کے ساتھ افغانستان پہ لگایا جا رہا تھا کہ پاکستانی سیکیورٹی اداروں پر ہونے والے حملے میں جو ملوث جو دہشت گرد ہیں، جو خوارج ہیں، ان کے محفوظ بیس کیمپ افغانستان میں موجود ہیں۔ افغانستان سے بارہا مطالبہ کیا گیا کہ ان بیس کیمپوں کو ختم کیا جائے، اور ایسے عناصر جو پاکستان میں در اندازی کر رہے ہیں، قبائلی علاقوں میں آ کر دہشت گردی کر رہے ہیں، پاکستانی جوانوں کو شہید کر رہے ہیں، ایسے تمام کرداروں کو، ان کے سہولتکاروں کو، ان کے سرپرستوں کو، ان کے کمانڈر کو حکومت افغان جو موجود رجیم ہے ان کے خلاف کارروائی کرے، آپریشن کرے، اور ان کا کلا کما کرے۔ افغان حکومت کی جانب سے اس پر کبھی بھی مثبت جواب نہیں آتا تھا، بلکہ ان کا جو رد عمل یہی ہوتا تھا کہ یہ جو جتنا بھی معاملہ ہے، یہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے، پاکستان کے اندر کمزوریاں ہیں، پاکستان اپنی اندر کی کمزوریاں ہمارے اوپر نہ تھوپے اور ہمارے اوپر الزامات نہ لگائے، بلکہ اپنے اندر ہی کارروائی کرے اور ان کا کلا کما کرے۔ یہ گفت و شنید پاکستان کی جانب سے جب بھی کوئی ایسا واقعہ پاکستان میں ہوتا، ہمارے جوانوں کو شہید کیا جاتا، دہشت گردی کا واقعہ ہوتا، تو حکومت پاکستان کی جانب سے افغانستان پر باقاعدہ ایسا الزام آتا کہ جو یہ جتنی بھی کارروائیاں ہوئی ہیں، ان کو فنڈ جہاں سے کیا جا رہا ہے، ان کو لوکیٹ جہاں سے کیا جا رہا ہے، اس کی تربیت جہاں سے ہو رہی ہے، وہ افغان سرزمین پہ ہو رہی ہے، جبکہ افغانستان کی حکومت اس پر کوئی رد عمل نہیں دکھاتی۔ گزشتہ 2-3 ہفتوں میں کچھ ایسے واقعات جن سے مختلف طرح کے جن
ایجنسی में हुए और कई एजेंसी में हुए कि पाकिस्तानी फ़ौज के 11 जवानों को शहीद कर दिया गया। जब 11 जवानों की लाशें पाकिस्तान पाक फ़ौज के जवानों को मिली तो एक परेशानी का मामला भी था और गम और गुस्सा भी फ़ौज में बहुत पाया जाता था। जब आपके यहाँ 11 जनाजे उठे हों तो आप उसका रद्द-ए-अमल ज़रूर देंगे और रद्द-ए-अमल उसी जगह देंगे जहाँ आपको यकीन हो कि ये जो लोग हैं, ये जो दहशतगर्द हैं, यहाँ कार्रवाइयाँ करके महफूज पनाहगाहों में जो जाते हैं वो अफ़गानिस्तान पहुँच जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का बहुत लंबा बॉर्डर है और जिन्हें अभी तक महफूज नहीं बनाया जा सका, जहाँ नकलो हमल आसानी से है। हुकूमत पाकिस्तान ये चाहती थी कि दहशतगर्द जो पाकिस्तान में कार्रवाई करते हैं, अफ़गान हुकूमत भी उसे उसी तरह दहशतगर्द समझे जिस तरह पाकिस्तान समझता है और उनके खिलाफ वही ऑपरेशन करे जिस तरह पाकिस्तान की ख्वाहिश है, जो पाकिस्तान करना चाहता है। लेकिन अफ़गान हुकूमत का ये कहना था कि जो भी मामला है उसमें पाकिस्तान का अपना किरदार है, जितने भी लोग दहशतगर्दी कर रहे हैं ये पाकिस्तान का मामला है, पाकिस्तान जाने और पाकिस्तान का मामला जाने। लेकिन जब हमारे यहाँ 22 शहादतें हुई एक हफ्ते के दौरान, 2 बड़े दहशतगर्दी के वाक़यात हुए, तो हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तानी फ़ौज का भी जो टेम्परामेंट था, वो सब्र था, वो जवाब दे गया। इसी जवाब में हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पाकिस्तानी फ़ौज की जानिब से गैर मुस्तरका इत्तलात के मुताबिक अफ़गानिस्तान में एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया और तालिबान के अहम कमांडर्स को निशाना बनाया गया और मुस्बत नताइज हासिल किए गए। ये मामला जब हो रहा था पाकिस्तान की जानिब से, ये ऑपरेशन कंडक्ट हो रहा था, क्योंकि 22 जवानों की शहादतें हुई थी, गुस्सा था और उस गुस्सा था और बारहा कहने के बावजूद अफ़गान हुकूमत की जानिब से पाकिस्तानी नज़रसानी की दरख्वास्तों के बावजूद, अपीलों के बावजूद, मुतालबात के बावजूद, मुतअद्दिद मीटिंग्स के बावजूद हुकूमत अफ़गानिस्तान इस मामले पर कोई भी कार्रवाई करने को तैयार नहीं थी। तो बाहम मजबूरी पाकिस्तान को ही ऑपरेशन कंडक्ट किया गया और अपने फ़ौजी जवानों की शहादत का बदला उन्होंने लेना था और अपने कबाइल को, अपने इलाकों को भी महफूज बनाना था। तो जब ये मामला किया गया, उसी वक्त वज़ीर ख़ारजा हिंदुस्तान में मौजूद थे, जो अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा हिंदुस्तान के दौरे पर थे। हिंदुस्तान और अफ़गानिस्तान, क्योंकि हिंदुस्तान ने ये अपॉर्चुनिटी जब देखी कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के मामलात बड़े ख़राब चल रहे हैं और पाकिस्तान अफ़गानिस्तान से मुतवातिर मुतालबात कर रहा है और अफ़गानिस्तान उन मुतालबात पर कान नहीं धर रहा, तो अफ़गानिस्तान के साथ हिंदुस्तान ने ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत किया और अपने जो मिशन को, जो पहले मिशन कहलाता था, उसे बाकायदा सफारत खाने का नाम दे दिया, डिक्लेयर कर दिया और एक डिप्लोमेटिक जो अलाइंस बना लिया अफ़गानिस्तान के साथ। और इसी दौरान पाकिस्तान ने अपने 22 जवानों की शहादत का बदला लिया, उस अपने मतलूब अफराद के ठिकानों पर हमला किया। ये तमाम मामला चल रहे थे। वज़ीर ख़ारजा जो अफ़गानिस्तान के इंडिया में थे, तो गुज़िश्ता रात अफ़गान फ़ौज की जानिब से पाकिस्तानी बॉर्डर्स पर जारहियत का आगाज़ किया गया और पाकिस्तान पर बाकायदा एक स्ट्राइक लॉन्च की गई। ये स्ट्राइक अफ़गान मीडिया के मुताबिक 22 मकामात पर थी। KPK और बलूचिस्तान के मकामात के बॉर्डर पर 22 मकामात पर से अफ़गान फ़ोर्सेस ने पाकिस्तानी इलाक़े को, पाकिस्तानी फ़ोर्सेस को निशाना बनाया, जिसके निशाने बनाने पर ISPR के मुताबिक हमारे 23 जवान शहीद हुए जबकि 29 जवान ज़ख्मी हुए। जब पाकिस्तान पर यह बाकायदा अफ़गान रजीम की जानिब से, अफ़गान फोर्सेस की जानिब से ये ऑपरेशन कंडक्ट किया गया तो जवाबी जवाब दिया गया और इस जवाबी जवाब में 200 के करीब ख़वारिज को कत्ल किया है, हिलाक किया है पाक फ़ौज के जवानों ने और मुतअद्दिद चेक पोस्टों को तबाह किया है और मुतअद्दिद चेक पोस्टों पर कब्ज़ा भी कर लिया है। अब मामला यह है कि कतर और सऊदी अरब ने मुदाखलत की है। दोनों ममालिक को, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान को सब्र की तलकीन की है, कशीदगी ख़त्म करने का मुतालबा किया है और गुफ्त शनीद और बातचीत से मसाइल हल करने की बात की है। इसी असरा पे अफ़गानिस्तान की जानिब से ऑपरेशन को रोक दिया गया है और उन्होंने बाकायदा रोक दिया है ऑपरेशन को। अब वो ऑपरेशन मज़ीद कंडक्ट नहीं कर रहे। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान की जानिब से ये इस पूरे जंग बंदी जो अफ़गानिस्तान की तरफ से यकतरफ़ा तौर पर की गई है, इसे एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर लिया जा रहा है कि जो अफ़गानिस्तान ने हिंदुस्तानी इमा पर, पाकिस्तानी चौकीज़ पर हमला किया है। अब ये मौका है कि पाकिस्तान अपने इलाकों को महफूज बनाए, दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाहें जो अफ़गानिस्तान में मौजूद है उसे बराह रास्त निशाना बनाए, क्योंकि पहल अफ़गानिस्तान की जानिब से हुई है। तो अब इसको थोड़ा सा तूल करके 2-3 दिनों में उन ठिकानों पर जहाँ पहले रिज़र्व रखा जा रहा था कि कहीं अफ़गान टेरिटरी की तरफ हम अगर हमला करेंगे तो दोनों ममालिक में कशीदगी होगी, जिसका आगाज़ अब अफ़गानिस्तान ने ही कर दिया है। तो पाकिस्तान की जानिब से ख़वारिज के ठिकानों पर पे दर पे हमले हो रहे हैं, ख़वारिज की महफूज पनाहगाहों पर पे दर पे हमले हो रहे हैं। अफ़गानिस्तान के बारहा मुतालबात के बावजूद जंगबंदी नहीं की जा रही, बल्कि पाकिस्तान अपने टारगेट्स अचीव करने के लिए
پر امید ہے اور اپنے علاقوں کو محفوظ بنانے کے لیے پر امید ہے، اپنے جوانوں کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے پر امید ہے، اور متواتر ان ٹھکانوں پہ نشانہ بنایا جا رہا ہے جہاں پہ افغان طالبان یا افغان خوارج موجود ہیں، جو پاکستان میں آ کر دہشت گردی پھیلاتے ہیں، دہشت پھیلاتے ہیں اور اپنے نظریات کو فروغ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان تمام کا صحیح بندوبست کیا جا رہا ہے۔